नमस्कार। आज फेब्रुआरी 6 2026 आमे गत 2 दिनर किछि बछा बछा खबर उपरे नजर पकेवा। नमस्कार। गत 2 दिनर खबर कागज देखिले माने गुटे अजब कथा लागुची जेमिति ओडिशा एका संगरे दुईटा अलगा दुनिया रे बंचुची। दुईटा दुनिया केमती? गोटे पटे एआई, फिनटेक, ट्रिलियन डॉलर अर्थनीति एमिति भविष्यतर बड़ बड़ कथा, आउ अन्य पटे आम माटी सह जड़ित परंपरा, लोकंकर साधारण समस्या, रास्तारे विरोध। बहुत मजेदार दृष्टिकोण। आउ एइटा सतबी कोनोसी राज्यर प्रकृत कहानी तो एई दुईटाकू मिसेइली ही मिले। ठीक, तेणु आज आमर काम होउछि एई दुईटी चित्रकू जोड़िबा आउ देखिबा ओडिशा प्रकृतरे केउंठी ठिया होइछि, आकांक्षा आउ वास्तवता भितरे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। हाँ, तेबे आसंतु सेही प्रथम दुनियारो आरंभ करिबा, भविष्यतर आकांक्षा। केंद्रीय बजेट 2026-27 आसीछि और एहाकू नै माने जिमिति सबुबेले हुए मिश्रित प्रतिक्रिया। हाँ, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एहाकू बहुत प्रशंसा करिसंती, कहिसंती युव केन्द्रिक, अभिवृद्धि भित्तिक। तांको कहिबा कथा भित्तिभूमि, पर्यटन, निजुक्ति एसबरे राज्यकू बहुत फायदा हेबो। किंतु विरोधी दल कहुछंती हाई स्पीड रेल मिलिलानी, बौद्ध सर्किट्रु ओडिशा बाद पड़िला, एसबु तो। हाँ, एहा तो प्रतिवर्षर कथा, किंतु एहा भितरे किछि नुआ अछि कि? देखंतु, एहाकू एकाकी देखिले हुए तो किछि नुआ लागिबनी, किंतु जेतेबेले आमे एहाकू राज्यर निजस्व आर्थिक योजना सह जोड़िबा, चित्रटा बदली जिवो। केमिति? ठीक एही समयरे नाबार्ड माने आम देशर कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एक रिपोर्ट देइछि। सेथिरे कुहा जाइछि जे आसंता आर्थिक वर्ष पई ओडिसारे ऋण देबार संभावना बहुत बढ़ी जाइछि। केते? 3.15 लक्ष कोटी टंका। 3.15 लक्ष कोटी टंका। ए संख्यार तो बहुत बड़ लागुछि। साधारण लोकंग पई एहार अर्थ कोन? टिके सरल भाषारे। निश्चय। एही राशि केते बड़ बुझिबा पई भाबंतु एहा ओडिसार राज्यर पूरा वार्षिक बजेट ठारू भी बेशी। अच्छा। हाँ, एहार सीधा अर्थ हेया बैंक गुड़िक भाबुछंती जे ओडिसार कृषि आउ छोट व्यवसाय रे, जहाकू आमे एमएसएमई कहू, एते संभावना अछि जे सेठी एते टंका लगा जाई परिबो। आउ एथिरे एमएसएमई पई केते? सबुठू अधिका, प्राय 1.5 कोटी केवल एमएसएमई पई, माने हमर छोट दुकान, छोट कारखाना, हस्तशिल्प उद्योग एसबु पई। तेमे एहा राज्यर सेही विजन 2036 लक्ष्य को सहाय्य करिबा? एकदम। एहा सेही विजन 2036 आउ 2047 सुधा 1.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थनीतिर लक्ष्य को तळ स्तररू इंधन जोगाइबा भली कथा। बुझिले। तेबे गोटे पटे सरकारी योजना आउ अन्य पटे बैंकिंग गुड़िकर भरोसा आउ एई भविष्यत कथा भितरे भुवनेश्वर एक बड़ कार्यक्रम चलिछि, ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026। हाँ, ए ब्लैक स्वान नाटा टिके अलगा शुगुछि। एहार किछि विशेष कारण अछि कि? हाँ, एहा पछरे गोटे बहुत रोचक धारणा अछि। ब्लैक स्वान एमिति एक घटना को कुहा जाए जहाकू केही आशा करि न थांती, किंतु जेतेबेले ताहा घटे तार प्रभाव बहुत बड़ हुए। जेमिति कि? उदाहरण स्वरूप इंटरनेटर आविर्भाव किंबा धरंतु कोविड महामारी। तेणु एही सम्मेलनीर ना सूचाउछि जे सेमाने एभली टेक्नोलोजी उपरे आलोचना करुछंती जहा भविष्यतरे बड़ ओ अप्रत्याशित परिवर्तन आनी पारे। विशेष करी फिनटेक क्षेत्र रे। हाँ, फिनटेक माने फाइनेंशियल टेक्नोलोजी। साधा भाषारे कहिले पैसा कारोबार रे टेक्नोलोजीर व्यवहार, जेमिति आमे मोबाइल पेमेंट करूछे। ओडिसारे एभली एक विश्वस्तरीय सम्मेलनी हेबा निजे ही एक बड़ कथा। तेबे यह केवल गोटे मीटिंग नए, यह ओडिशा को एक टेक्नोलोजी हब भावरे देखाइबार एक चेष्टा। एकदम। आउ ई सम्मेलन रे मुख्य शासन सचिव अनु गर्गଙ୍କ वक्तव्य विषय मध्य खबर अछि। से किछि बड़ लक्ष्य कथा कहिसंती। हाँ, से कहिसंती जे ओडिशा वर्तमान एक 112 बिलियन डॉलर रो अर्थनीति। लक्ष्य हेउछि 2036 सुधा 500 बिलियन डॉलर। आउ निजुक्ति? 2027 सुधा 1 कोटी नुआ चाकिरी सृष्टि करिबा। किंतु सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि से कहिले राज्य आउ केवल खनिज संपद उपरे निर्भर करिब नै। ताले केउथरे? वर्तमान इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रोनिक्स चिप, तियरी आउ सबुज शक्ति एही भली नुआ क्षेत्र उपरे ध्यान दिया जाउछि। एहा दर्शाउछि जे सरकार दीर्घमियादी योजना करूछंती। एकदम। केवल परवर्ती निर्वाचन पाई नुहे, बरम परवर्ती पीढ़ी पाई,
କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭଳି ହାଇଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ କୁଶଳୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି କି? କେବଳ ନୀତି ତିଆରି କଲେ ତ ହବନି। ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ କି? ଏହା ଏକଦମ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଆଉ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଲୁଚି ରହିଛି। କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ସରକାର ସମବାୟ ନୀତିକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତରଣ। ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତରଣ ମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଉ ଋଣ ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରୁ ସିଧା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ଏହା କେବଳ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ନାହିଁ, ବରଂ ମଝିରେ ଥିବା ଦଲାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ସମିଟ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଆଉ ଗାଁରେ ଜଣେ ଚାଷୀର ମୋବାଇଲ ଆପ୍, ଏ ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ? ହଁ, ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଯୋଡ଼ିବ। ଏ ତ ଗଲା ଭବିଷ୍ୟତର ଆକାଂକ୍ଷା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁନିଆ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସ୍ତବତା ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। ପ୍ରଶାସନ, ଆଇନ, ଏସବୁରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଟି ବହୁତ ମିଶ୍ରିତ। ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 24ଟି ସ୍ଥାନର ଇଂରାଜୀ ନାମ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଯେମିତିକି? ଯେମିତି ବାଲାସୋରକୁ ବାଲେଶ୍ୱର କରାଯିବ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ନାଁ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହଠାତ୍ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏହା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମାଜ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ମୂଳ ପରିଚୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ୍ୟାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ 136 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି? ହଁ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଓ ପୋର୍ଟାଲ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ କିଛି ଫାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ। କେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ ବି ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦାବି କରି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତାକୁ ଏବେ କିଲର ଫ୍ଲାଏଓଭର କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହିଁ ଆମେ କହୁଥିବା ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା। ଠିକ୍। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ କଥା କହୁଛୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଏଓଭରର ଡିଜାଇନ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବିରୋଧ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦାବି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ। ହଁ, ବିକାଶର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ନ୍ୟାୟର ବହୁତ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ନିଜ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖବର ଅଛି, ଅସ୍ତିଆ ଗାଁରେ ରୁଣ୍ଡା ସକ୍ରାତ ପର୍ବ। ହଁ, ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଢାବୁଲ ତାମସା ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ହବନି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବା, ମାନେ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। 10 ଲକ୍ଷ? ହଁ, ଆଉ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେଠାରେ 4.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା। ବାଃ! ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି। ଏକଦମ। ଆଦିବାସୀ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଏସବୁର ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ଅଛି। ଆଉ ଏହା ସେହି ତୃଣମୂଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ନାବାର୍ଡ ରିପୋର୍ଟ କହୁଥିଲା। ଆପଣ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାରାଭାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଧଉଳିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଥିରେ ଘର ଭଳି ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଏ।
ଏହା ଶୁଣି ମୋର ତ ଗୋଆର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ, ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ଦୁଃସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ। ଯଦି ଏ ସୁବିଧା ଆମ ଚିଲିକା କିମ୍ବା ଦାରିଙ୍ଗାବାଡ଼ିରେ ମିଳିବ, ତେବେ ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଚିତ୍ର ବଦଳିଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମା ସହ ଜଡ଼ିତ। କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାରତରତ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ। ଓହୋ, ହଁ, ଏହି ଅଭିଯାନରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ, 24ଟି ରାଜ୍ୟରେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଦାବି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଇତିହାସ, ନିଜ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାରର ସାମୂହିକ ଭାବାବେଗର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆଉ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାବାବେଗ ବା ଗର୍ବ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ RCB ମହିଳା ଦଳ WPL ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ହଁ, ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଯୁବତୀ ଏବେ କ୍ରିକେଟକୁ କ୍ୟାରିୟର ଭାବେ ବାଛୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଗର୍ବର ଖବର ମଧ୍ୟ ଅଛି ହକିରୁ। କୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ଯୁବ ହକି ଖେଳାଳି କୁଜୁର ଏବଂ ଲାକ୍ରା FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ର ରାଉରକେଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ବାଃ! ଏହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ହକିର ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 2ଟି ଦୁନିଆର ଧାରଣାରୁ। ଏବେ ଲାଗୁଛି ସେହି 2ଟି ଦୁନିଆ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକାଠି ଚାଲିଛି। ହଁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ସମିଟ୍, ଅନ୍ୟପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରୁଣ୍ଡା ସାକ୍ରାତ ପର୍ବ। ଗୋଟେ ପଟେ ଭିଜନ 2036ର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଦୁର୍ଘଟଣାର କଠୋର ବାସ୍ତବତା। ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଭୁଲିଯିବ, ତେବେ ସେ ବିକାଶ ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍। ଆଉ ଯଦି କେବଳ ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ବସିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 2ଟି ଧାରାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ଅଛି, ଆହ୍ୱାନ ବି ଅଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ବିଦାୟ ନେବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ନ୍ୟୁରାଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛେ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚିପ୍ ଲଗାଇବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। AI ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ୱାନ୍ ସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହବ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ? ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଭିଜନ 2036ର ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ, ନା ଏହା ଆମ ଆଦିବାସୀ ମେଳାର କାରିଗର କିମ୍ବା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଉଥିବା ଚାଷୀର ଜୀବନକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯାହା ଆମେ ହୁଏତ ଆଜି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ? ଏହା ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।